فجر شیر کو بچانا تو چاہتی ہے مگر فجر کو چاروں طرف سے پھنسایا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے ڈاکٹرز اس پر نظر رکھ رہے ہیں اور دوسرا اس کا اپنا باپ شجاعت اس سے کہتا ہے کہ تم شیر کو مار دو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شجاعت سے اس کی بہن نے کہا ہے کہ تم شیر کو مروا دو، کیونکہ شیر کی ماں نے یہاں پر آ کر کتنا بڑا ہنگامہ کیا ہے۔ آج پھر سے وہ زمین ہم سے چلی گئی، آج پھر سے وہ زمین ان کی ہو گئی۔ کتنے غرور سے بیٹھی ہوئی تھی وہ ہمارے سامنے۔ ایک ہی طریقہ ہے اس کا غرور توڑنے کا، تم اپنی بیٹی سے کہہ کر شیر کو مروا دو تو اس کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ تو اسی لیے شجاعت اپنی بیٹی سے یہ کہتا ہے کہ تم شیر کو مار دو۔ اب فجر کیا کرے، کس طرح بچائے شیر کو، کس سے بچائے؟ اب کیا ہوگا، فجر شیر کو کس طرح اس ہاسپٹل سے بچا کر نکالے گی، کس طرح اسے صحیح کرے گی، اور بعد میں شیر اپنے چچا کی اصلیت کیسے سب کے سامنے لائے گا، کس طرح اسے سزا دلوائے گا۔ فجر اور شیر کی محبت کب شروع ہوگی اور کب ان کی شادی ہوگی؟ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل شیر کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ چونکہ وہ زمین کا ٹکڑا پھر سے رئیسوں کے پاس چلا جاتا ہے تو تمینہ بیگم ملکوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے پہنچ جاتی ہے ان کی حویلی۔ وہاں پر اچھی خاصی ان کی بے عزتی کرتی ہے، ایکچولی میں وہ انہیں مٹھائی کھلانے آتی ہے۔ اب یہ بات کہاں برداشت ہونی ہے ملکوں سے، خاص طور پر شجاعت کی بہن سے۔ اسے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شجاعت کی بہن شجاعت سے کہتی ہے کہ دیکھا، آج پھر سے زمین رئیسوں کے پاس چلی گئی اور تمینہ کو کتنا غرور ہے خود پر، اس کا غرور تم توڑ سکتے ہو۔ تمہیں معلوم تو ہے شیر تمہاری بیٹی کے پاس ہے، تمہاری بیٹی اس کا علاج کر رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم اپنی بیٹی کو بلا کر اس سے کہو کہ وہ شیر کو مار دے، مٹی میں ملا دے تمینہ کا غرور۔ تو شجاعت بھی اپنی بہن کی باتوں میں آ کر فجر کو بلائے گا، اس سے کہے گا کہ تم شیر کو مار دو۔ اس کے بعد کیا ہوگا، فجر کے لیے دونوں کام بہت مشکل ہیں۔ وہ اپنے باپ کی بات بھی نہیں ٹال سکتی اور دوسرا وہ شیر کو مار بھی نہیں سکتی۔ شیر کا اتنا بڑا احسان ہے اس پر، تو وہ کس طرح اس کی جان لے سکتی ہے؟ تو فجر کیا کرتی ہے، اب درمیان کا کوئی راستہ ڈھونڈے گی۔ چونکہ شیر کی پھوپھو بھی واپس آ چکی ہے، یہ اس کے ساتھ بھی مشورہ کرتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ مل کر ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح یہ شیر کو بچائیں گے، ڈاکٹر سے بھی اور ساتھ میں شجاعت یعنی کہ فجر کے باپ سے بھی، ان سب سے کس طرح بچائیں گے۔ اس کے بعد فجر یہ پلان شیر کو بتانے کے لیے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، جو کچھ میں کہوں تمہیں وہی کچھ کرنا ہے۔ اس کے بعد شیر بھی فجر کا ساتھ دیتا ہے اس پلان میں، اور اس پلان کے مطابق سبھی کچھ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح فجر نے سوچا ہوا تھا۔ شیر جو پہلی بات کا خیال رکھتا ہے وہ ہے کہ وہ میڈیسن نہیں لیتا، وہ جو میڈیسن اسے دی جا رہی تھی نا ڈوز، وہ نہیں لیتا، جس کی وجہ سے اس کی حالت کافی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ مگر یہ ایکٹنگ اسی طرح کرتا ہے جیسے یہ پہلے سے اور بھی زیادہ اگریسو ہو گیا ہو۔ یہ ڈاکٹرز اور بدر زمان اسی بات پر خوش ہوتے ہیں کہ شیر اگریسو ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کا کام ہو رہا ہے، اور ساتھ میں بدر زمان کو یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ شیر کا علاج اور کوئی نہیں فجر کر رہی ہے، تو فجر کے ہاتھوں ہی یہ اسے مروانا چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہے شجاعت ضرور اپنی بیٹی سے کہے گا کہ وہ شیر کو مار دے، تو اس طرح بدر زمان کو اپنے بھتیجے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور اس کے راستے کا کانٹا بھی ہٹ جائے گا۔ ویسے بدر زمان کی ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، جب اسے معلوم ہے کہ اگر شیر مر گیا تو پھر اس کی ساری جائیداد جو شیر کی ہے وہ تو ٹرسٹ میں چلی جائے گی، تو اسے کیا ملے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، لیکن پھر بھی یہ فجر کے ہاتھوں شیر کو مروانا چاہتا ہے۔ اور فجر جو ہے اپنے باپ سے یہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے کہ میں نے شیر کو مار دیا ہے، آپ نے یہ مجھ سے کیا کروا دیا ہے، زہریلا انجیکشن یہ اپنے باپ کو دکھا سکتی ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ باقی اگر ہم بات کریں کہ شیر کب واپس گھر جائے گا، اپنی ماں کے پاس کب جائے گا، تو اس کا جواب ہے بہت ہی جلد، کیونکہ شیر کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے، کافی حد تک نہیں بلکہ بالکل ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جب تو شیر واپس چلا جاتا ہے اپنے گھر میں۔ فجر اسے اس ہاسپٹل سے نکلوا دیتی ہے۔ جب شیر مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے تو فجر موقع پاتے ہی شیر کو یہاں سے ہاسپٹل سے باہر نکلوا لیتی ہے، تو اس کے بعد شیر بھی اپنی حویلی پہنچ جاتا ہے۔ جب شیر کی ماں شیر کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اسے گلے لگاتی ہے، اسے باتیں کرتی ہے، لیکن شیر کو دیکھ کر جو سب سے زیادہ چونک جاتا ہے وہ ہوتا ہے بدر زمان، چونکہ بدر زمان نے یہ سوچا ہوا تھا کہ شیر اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، جتنی ڈوزیں اسے مل رہی ہیں کہاں یہ ٹھیک ہوگا۔ بدر زمان یہی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شیر کس طرح صحیح ہو گیا اور واپس بھی آ گیا، آخر یہ کس طرح ہوا۔ تو وہ ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہ شیر واپس گھر کس طرح آ گیا، تم لوگوں نے اسے جانے کس طرح دیا، اور وہ اتنا ٹھیک کیسے ہے؟ تم لوگ تو کہہ رہے تھے شیر کو ڈوز ڈیلی ملتی ہیں اور وہ اور بھی زیادہ ایگریسو ہوتا جا رہا ہے، لیکن جہاں پر تو شیر بالکل ٹھیک کھڑا ہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ایکچولی میں فجر شیر کو بچا رہی تھی، ہمیں لگ رہا تھا شاید وہ اسے نہیں بچائے گی، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، لیکن اسے سب کچھ معلوم تھا کہ جو ہم اسے ڈوز دے رہے ہیں وہ اس کے لیے کتنے خطرناک ہیں، اسی لیے وہ اسے ڈوز لینے ہی نہیں دیتی تھی۔ کافی ٹائم ہو گیا شیر نے ڈوز لی ہی نہیں تھی، اسی لیے وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔
जब तक शेर हॉस्पिटल में था उस वक्त तक बदर जमान, उसके बेटे और तमीना बेगम मिलकर ये बिजनेस चला रहे थे। अब चूंकि वह शेर वापस आ चुका है तो अब ये सारा बिजनेस खुद संभालेगा। बदर जमान और उसके बेटों को वही हैसियत देगा जो उसके बाप के होते हुए थी, यानी कि पहले वाली हैसियत, सिर्फ और सिर्फ एज अ वर्कर काम करेंगे। इनका बिजनेस के मामला में कोई अमल दखल नहीं होगा। अब इसके बाद चूंकि बदर जमान से उसका सब कुछ छिन गया है तो अब फिर से वो कोई और चाल चलेगा। खास तौर पर इसके बेटे खामोश नहीं रहेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है शेर पर, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम ऐश जो कर लिया है, अब उन्हें कहाँ मज़ा आएगा ऐसा वर्कर काम करने में। फहद अपने बाप से कहता है कि आप शेर का बंदोबस्त करते हैं या फिर मैं खुद इसे जान से मार दूं। तो इसके बाद बदर जमान कहता है कि होश के नाखुन लो, ऐसा करोगे तो जेल में बैठे होगे। मैं शेर का कुछ करता हूँ, इसे ज़्यादा देर यहाँ पर टिकने नहीं दूंगा। इसके बाद आप लोग दिखने वाले हैं बदर जमान ऐसी चालें चलेगा, बिजनेस में लॉस कराएगा, शेर का बिजनेस ठप कराने की कोशिश करेगा, मगर शेर इसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि इसे पहले से मालूम था कि बदर जमान ऐसी कोशिशें करेगा, ऐसी नाकाम चालें चलेगा। तो इसीलिए शेर पहले से ही तैयार होता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। अब शेर का जो मेन गोल है ना, वो बदर जमान के खिलाफ सबूत ढूंढना है और उसे ये भी मालूम करना है कि वो एक्सीडेंट किसने करवाया था। और ये चीज़ मालूम करने के लिए उस ड्राइवर का मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ड्राइवर नहीं मिलता तो बदर जमान की असलियत किसी के सामने नहीं आएगी और ये साबित करना नामुमकिन है कि बदर जमान ने ही इनका एक्सीडेंट करवाया था। तो शेर क्या करता है, उस ड्राइवर को ढूंढने लग जाता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो ड्राइवर को ढूंढ ले ताकि फिर वो बदर जमान को झूठा साबित कर सके, उसे सज़ा दिलवा सके। अब अगर हम बात करें शेर और फजर की मोहब्बत की कहानी, लव स्टोरी के बारे में कि इनकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची है। इतना टाइम एक साथ रहने के बाद फजर चूंकि शेर का इलाज कर रही थी तो इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। शेर फजर से और फजर शेर से मोहब्बत करने लगता है। अब इसके बाद शेर की वजह से फजर पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आने वाली हैं। वो इस तरह चूँकि शेर और फजर मिलना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से मोहब्बत जो करते हैं, तो किसी तरह शुजात को मालूम हो जाएगा कि फजर शेर से मोहब्बत करती है, इससे मिलती भी है। इसके बाद जब शुजात फजर और शेर को एक साथ देखेगा तो वो अपनी बेटी को घर में नहीं दाखिलने देगा, वो घर से निकाल देगा। और तो और शुजात यहाँ तक भी कह देता है, आज से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। शुजात तो अपनी बेटी को घर में दाखिल नहीं होने देगा, मगर शेर इसे वापस अपने साथ ले जाएगा अपने घर, क्योंकि ये चीज़ तो आपको मालूम है कि अब शेर के अलावा कोई है नहीं जिसके पास ये रह सके, तो इसीलिए वो शेर के साथ चली भी जाती है। जब शेर फजर को अपने साथ घर ले जाता है तो शेर की माँ फजर को अपने घर में देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ क्या है शेर, तुम इस लड़की को यहाँ पर क्यों लाए हो, ये हमारे दुश्मन की बेटी है, इसे निकालो हमारे घर से, मैं इसे मज़ीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसके बाद क्या होता है, शेर इसे बताता है कि फजर कोई हमारे दुश्मनों की बेटी नहीं है, इसी की वजह से मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ, इसी ने मेरा इलाज किया है, इसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई है और आप कह रही हैं कि मैं इसे घर से निकाल दूँ। फजर को इसके बाप ने घर से निकाल दिया है, वो भी मेरी वजह से, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं फजर को अपने घर में रखूँ, और वैसे भी मैं फजर से मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। लेकिन शेर की माँ कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि इस लड़की की ये कोई चाल हो, मलकों की चाल हो, तुम्हें मारने की या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, इसीलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम बच कर रहो इस लड़की से। लेकिन शेर कहता है कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है, अगर फजर का मकसद मुझे मारना ही होता तो ये उस वक्त मुझे मार देती, जब आप लोग मुझे अकेला उस हॉस्पिटल में फजर के पास छोड़ कर आए थे, जब इसने वहाँ पर मुझे नहीं मारा तो अब क्यों मारेगी। तो अपने बेटे की बातों में आकर तमीना भी मान जाती है कि हाँ फजर सही है। इसके बाद क्या होता है, शेर चूंकि उस ड्राइवर को ढूंढ रहा था, उसे वो ड्राइवर मिल जाता है, तो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने कहा था एक्सीडेंट करो हमारा। तो इसके बाद पहले वो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन बाद में जब उसकी सर्विस होती है, उसे रिस्टोर किया जाता है, तो फिर जाकर वो बताता है कि हाँ मुझे बदर जमान ने कहा था कि मैं आप लोगों का एक्सीडेंट करवाऊँ। इसके बाद अब शेर का जो मकसद है ना, अब मलकों और रईसों के दरमियान जो दुश्मनी है इसे ख़त्म करना। फजर और शेर ये दोनों मिलकर इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी को ख़त्म करेंगे। कोई ऐसा करिश्मा होगा जिसके बाद मलकों और रईसों के दरमियान ये दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि शेर वो ज़मीन जो मलिक हासिल करना चाहते हैं उन्हें दे दे, फिर वो भी इनके साथ दोस्ती लगा लें। तो कुछ इस तरह होगी इस ड्रामा सीरीज की स्टोरी। और अगर हम अंजाम की बात करें शेर के चचा की, तो उसका अंजाम ये होगा कि उसके ऊपर कत्ल का केस लग जाएगा और साबित भी हो जाएगा इसी ने शेर के बाप का कत्ल किया है, और फिर उसे सज़ा भी मिल जाएगी। हो सकता है कि उम्र कैद सज़ा मिले और हो सकता है कि उसे फांसी की सज़ा भी मिले, और साथ में इसके बेटों को भी सज़ा मिलेगी। और फिर फजर और शेर चूँकि ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वैसे भी इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान दुश्मनी भी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर इनकी भी शादी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।